ہم سب مسلمان ہیں اور ہم سب نے اپنے آپ کو اس دین کا تابع بنایا ہے۔ اس دین کا تقاضا ہے کہ اس کے تمام احکامات کو اپنی زندگی کے اندر لانے کا پورا اہتمام کیا جائے۔ اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، بلکہ بقول حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات پر جو سب سے بڑا احسان کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس کائنات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا۔ اور اس کی تائید قرآن کریم کی اس آیت سے ہوتی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ اللہ رب العزت نے احسان فرمایا ہے کہ اللہ نے ایمان والوں کے لیے اور ساری انسانیت کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا۔ اب رسول کی بعثت کا مقصد کیا تھا تو اس کو اللہ تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا، تین بڑے مقاصد کو ذکر کیا۔ یتلو علیہم آیاتہ، کہ قرآن کی آیتیں پڑھنا، دوسرا ویزکیہم، تزکیہ نفوس، اور نمبر 3 وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، تعلیم کتاب و سنت۔ یہ تین بڑے مقاصد نبوت ہیں، بعثت کے مقاصد شمار کیے جاتے ہیں۔ تلاوت آیات سے کیا مراد ہے؟ تلاوت آیات سے دو باتیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں۔ ایک تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن کی آیتیں پڑھ کر قرآن کریم کے الفاظ سے روشناس کروانا، قرآن سے جوڑنا، اللہ کے کلام سے جوڑنا، اور دوسرا ان آیات کے ذریعے ایمان والوں کو ایمان کے اوپر کھڑا کرنا، گویا ایمانی دعوت دینا، گویا جب دعوت دی جائے تو اس میں قرآنی آیات کی روشنی میں اس کو بیان کیا جائے۔ چنانچہ ایک اور آیت کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، کہ جب ایمان والوں کے سامنے قرآنی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں اور ایمان بڑھ جاتا ہے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جو ایک بڑا مقصد تلاوت آیات ہے، جس کے ذریعے آیات کو بھی سکھانا ہے اور ایمان کو بھی بنانا ہے، یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ دعوت ایمان، دعوت اعمال، دعوت دین، پورے دین کا سارا جو نقشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے ہیں، اس کو سمجھنا، اس کی طرف لگنا، اس کی دعوت دینا، اس پر یقین رکھنا، یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ اچھا، اب انسان ہونے کے ناطے انسان کے اندر کمی کوتاہی بھی ہو جاتی ہے، تو اس کمی کوتاہی میں جو انسان کے اندر برائیاں آ رہی ہیں، کمیاں آ رہی ہیں، جس کو ہم بری عادات کہتے ہیں، برے اوصاف کہتے ہیں، خصائل خبیثہ کہتے ہیں، بری عادتیں، ان کو بھی نکالنا یہ نبوت کے مقاصد میں سے، جس کو وَيُزَكِّيهِمْ سے تعبیر کیا، یعنی تزکیہ نفوس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کی تربیت بھی فرماتے تھے، ان کو روحانی امراض سے بھی نکالتے تھے، کینہ ہے، بغض ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے،
हिर्स है, तमा है, लालच है, बुखल है, गीबत है, बहतान है, इल्ज़ाम लगाना है, किसी पे तोहमत लगाना है, किसी के बारे में बदगुमानी करनी है, किसी के मुताल्लिक़ गलत सोचना है, वो ख़यालात जो इंसान के दिमाग में आ रहे हैं, जो दिल में पैदा हो रहे हैं, जो आम ज़िंदगी में आ रहे हैं, जो उसके रवैये के अंदर आ रहे हैं, ज़ाहिर में किसी को नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इंसान के दिल में, दिमाग में गलत ख़यालात जो पैदा हो रहे हैं, जिन अमराज की वजह से पैदा हो रहे हैं, उससे सफाई करना, उससे तज़किया करवाना, ये भी नबूवत के मकासद में से है कि बुराइयों को ख़त्म किया जाए। और तीसरी बुनियादी चीज़ वह है वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, किताब व सुन्नत की तालीम, दानाई की तालीम। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई दाना नहीं है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस उम्मत के लिए रहबर और रहनुमा हैं, मुरब्बी आज़म हैं, मुअल्लिम इंसानियत हैं, कायदे बशरियत हैं, इमामुल अंबिया हैं, ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, रहमतुल लिल आलमीन हैं। सारी कायनात को अगर कोई कामयाबी का रास्ता दिखा सकता है तो वो सिर्फ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिखा कर गए, और आज 1450 साल हो रहे हैं, दुनिया इस पर गवाह है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बिअसत के 3 बड़े मकासद हैं, ये इस वक्त उम्मत के अंदर आम हैं और राइज हैं, और इसके 3 बड़े मज़ाहिर और 3 बड़े मराकिज़ भी अल्लाह के फ़ज़ल से अब दुनिया में कायम हैं। चुनाचे दावत के हवाले से देख लें तो दावती मराकिज़ हैं, तबलीगी मराकिज़ हैं, ये लोगों को ईमान से जोड़ते हैं। और इसी तरह कुरानी मकातिब हैं, ये कुरान से जोड़ते हैं। हर मस्जिद में, हर गली मोहल्ले में छोटे छोटे मकातिब बने हुए। आप मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जाके देख लें, जो कच्ची आबादी है वहाँ पर भी आपको ये मकातिब कुरानिया मिलेंगे। आपको ये ऐसे इलाक़ों में जहाँ पानी नहीं है, जहाँ पर रहने के वो ज़ाहिरी असबाब भी न होने के बराबर हैं या कम हैं, वहाँ पर यकीनन कोई ना कोई ऐसा फ़र्द मिलेगा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस तालीम को, जिसको हम कुरान करीम की तालीम कहते हैं, वो वहाँ पर दे रहा है। मकातिब कुरानिया का एक जाल अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में मौजूद है और काम कर रहा है। तज़किया नफूस के हवाले से हमारे अकाबिर की खानकाहें मौजूद हैं। बड़े बड़े अकाबिर साहिब निस्बत और अल्लाह वाले लोग उनसे रुजू करते हैं, उनसे बैत करते हैं, अपने नफूस का तज़किया करवाते हैं, उनकी सोहबत में जाते हैं और उनसे जाके दीन सीखते हैं, अपने आप को इन बुराइयों से पाक करते हैं। और इसी तरह तालीम किताब व सुन्नत के लिए हमारे दीनी मदारिस कायम हैं। दीनी मदारिस के ज़रिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई तालीमात को कमा हक़्क़हू पहुँचाया जा रहा है। जैसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन और बाद के अकाबिरीन उम्मत और असलाफ़ उम्मत ने हम तक दीन पहुँचाया, उस तरह ये दीनी मदारिस उम्मत को दीन सिखा रहे हैं। ये बहुत बड़ा एक जो दर्स निज़ामी का एक सिलसिला है। फिर उसके साथ साथ जो मुख्तलिफ़ तबक़ात हैं उनके लिए तरबियती सिलसिले हैं। कहीं पर फ़हम दीन के नाम से है, कहीं पर दिरासात दीनिया के नाम से है, कहीं पर मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ के नाम से है। छुट्टियों के अंदर मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ होते हैं। जून जुलाई की छुट्टियाँ आती हैं तो तरबियती दौरात शुरू हो जाते हैं, रमज़ान में हो जाते हैं, मुख्तलिफ़ तरबियती कोर्सेज़ होते हैं। फिर इसमें ये जितने सिलसिले हैं, जहाँ मर्दों के लिए वहाँ ख़वातीन के लिए अलग से बापर्दा एहतमाम के साथ इंतज़ामात होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस हवाले से हमारे अकाबिर का और उलमा का बहुत बड़ा जो है वो सिलसिला चल रहा है और काम कर रहा है। ये सब इस उम्मत पर एहसान है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन 3 बड़े मकासद की हिफाजत इन मराकिज़ के ज़रिए करवाई है, आपके काम की हिफाजत करवाई है। और अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं,
انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے اس ذکر کو یعنی قرآن کو اتارا ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ تو کیسے حفاظت ہوگی؟ یہ سارے محافظین ہیں، یہ دین کے خیر خواہ ہیں۔ تو ہمارے لیے یہاں ایک بہت بڑا سبق ہے اور توجہ کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے یہ جو 3 بڑے مقاصد ہیں، ہم اپنی زندگی اس میں لگانے والے بنیں۔ اللہ توفیق دے تو تینوں میں لگنا چاہیے، اور تینوں میں لگ بھی سکتے ہیں۔ زندگی کا جب آدمی نظام الاوقات بنا لیتا ہے تو پھر سارے کام کرنا آسان ہو جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی چیز کسی وقت مشکل ہو تو کچھ عرصہ مثلا تعلیم حاصل کر لی، پھر جب چھٹیاں آ گئی تو پھر آدمی تبلیغ میں نکل گیا، اور جناب جب تھوڑا سا وہاں سے فرصت ملی تو اپنے روحانی علاج کے لیے اللہ والے سے بیعت کریں، اللہ والے سے تعلق قائم کریں، تاکہ ہم اس دین کے ساتھ جڑے رہیں۔ ہم اپنے آپ کو اس دین سے جوڑیں گے انشاءاللہ، قیامت تک آنے والے تمام فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا